الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان وقال اللہ تبارک وتعالی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزا بہ۔ محترم بزرگ اور عزیزو، اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ہمیں ایک مقدس اور پاکیزہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اور مزید اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمارے لیے انعام یہ ہے کہ اس میں اللہ نے ہمیں صحت عافیت عطا فرمائی ہے۔ رمضان کا مہینہ اور بھی لوگوں کو دنیا میں ملا ہے، لیکن بہت سارے لوگ بیمار ہیں، دواخانوں میں پڑے ہوئے ہیں، معذور ہیں، وہ یہ ثواب نہیں کما سکتے۔ اللہ نے جو موقع ہم کو عطا فرمایا ہے، رمضان کا مقدس اور پاکیزہ مہینہ بھی دیا اور صحت اور عافیت بھی دی، اور پلس اللہ نے ہمیں ایمان بھی دیا ہے۔ اس ایمان پر چل کر اور اس ایمان کی بدولت اس رمضان کے اور عافیت اور صحت کے ساتھ اس رمضان کے اندر جو اللہ نے برکت، خیر، وسعت اور اللہ نے ثواب رکھا ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اگر اس کے باوجود ہم عبادت نہ کر سکے، اس میں روزے نہ رکھ سکے، اس میں تراویح کی نماز ادا نہ کر سکے، اس میں اللہ کو راضی نہ کر سکے، تو ہم سے بڑا محروم دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر بت پرست ہے، آگ پرست ہے، سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، جانوروں کی پوجا کرنے والے ہیں، ان سے بھی زیادہ محروم ہم ہو جائیں گے، ان سے بھی زیادہ، اس لیے کہ وہ تو لا علمی کے اندر کر رہے ہیں، نا سمجھ کے اندر کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اللہ نے سمجھ دی ہے کہ ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا، عافیت دی، صحت دی، تندرستی دی، اور پلس اللہ نے رمضان کا مقدس مہینہ بھی دیا، پھر ہم اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکے، اس میں ثواب نہ حاصل کر سکے، تو ہم سے بڑا محروم دنیا میں کوئی نہیں ہے، بالکل محروم ہو جائے۔ اس لیے اس ماہ کے اندر سب سے پہلی نیت یہ ہو کہ جتنی عبادتیں ہو سکے گی اس ماہ کے اندر خوب کثرت سے کروں گا، خوب کثرت سے اس مہینے کے اندر عبادتیں کروں گا، اس لیے کہ اللہ نے اس مہینے کو ہمارے لیے کیا بنایا ہے؟ باعث رحمت بنایا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ مومن بندے کے لیے یہ مہینہ آگ کی طرح ہے۔ کیسے ہے؟ آگ کی طرح ہے۔ جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، لوہے کو پگھلا دیتی ہے، ویسے مومن بندے کے گناہ کو اللہ اس ماہ کے اندر جلا کر ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو۔ جیسے انسان روزہ رکھتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، بھوک کی شدت ہے، بھوک کی تپش ہے، اور پیاس لگتی ہے، پیاس کی تپش ہے، اس کا دل کر رہا ہے کہ میں گناہ کروں، گناہ پر قادر بھی ہے کہ گناہ کر سکتا ہے، لیکن اس تپش کو برداشت کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو جو 360 دن کے اندر سے 330 دن اس نے گناہ کیے ہیں، رمضان مہینہ ملا کر سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 300، وہ انگلش کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اردو کے اعتبار سے 360 دن ہوتے ہیں پورے، چاند کے اعتبار سے، کیونکہ چاند 29 کا یا 30 کا ہوتا ہے، ہمارے اس میں 28 کا اور 31 کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رمضان جو ہے ملا کر 360 دن ہوتے ہیں سال کے، اب اس میں سے 330 دن ملا لیجیے 11 مہینے کے، اور 30 دن چھوڑ دیجیے رمضان کے، تو علماء نے لکھا ہے کہ جو 330 دن اس نے گناہ کیے ہیں، وہ گناہوں کو اللہ اس کے روزے کی تپش، اس کے پیاس کی تپش، اس کے گناہوں کے برداشت کرنے کی تپش کی آگ میں اللہ ڈالتا ہے، جلاتا ہے اور ختم کرتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب آخری دن ہوتا ہے اس ماہ کا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے گناہوں سے ایسے پاک، ایسے صاف کرتا ہے جیسے ہم اپنے سفید کپڑے کو کرتے ہیں، بالکل اللہ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، بالکل۔ لیکن کس کے گناہ پاک ہوتے ہیں؟ کون صاف ہوتا ہے؟ جو اس ماہ کے اندر روزہ رکھے، جو اس ماہ کے اندر تراویح کی نماز کو پابندی سے ادا کرے، چھوڑ پکڑ نہیں،
आज पढ़ लिया कल गायब, कल पढ़ लिया परसों गायब, इमाम साहब ने ज्यादा पढ़ा दिए दूसरे दिन गायब, वो नहीं। जो पाबंदी से करेगा उसको ये सवाब मिलेगा। छोड़ पकड़ वाले को कुछ नहीं देते। हमारे दुकान पर कोई कारागिर हो, काम करता हो, कभी भी छोड़ दे, कभी भी काम पर आ जाए तो उसको अरे कोई मान्यता रहती है हमारे पास? नहीं, अल्लाह भी नहीं देता वैसी मान्यता। जो डेली आएगा उसको मिलेगा, जो डेली आएगा उसको मिलेगा। इसलिए कि इसके दिन के अंदर अल्लाह ने रोजा रखा है, रात में तरावी की नमाज दी है। पिछले उम्मतों को ये नहीं दिया अल्लाह ने, पिछली उम्मतों को नहीं दिया अल्लाह ने, तरावी की नमाज उनके इसमें नहीं दी। हालांकि उनकी किताबें भी रमजान में नाजिल हुई है, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सफ़े, ये सारी चीजें रमजान में नाजिल हुई। कुरान में रमजान में नाजिल हुआ है। लेकिन इस उम्मत को अल्लाह ने क़यामुल लैल दिया, रात में जागने का हुक्म दिया, सिर्फ इस महीने के अंदर। बाकी महीनों में जागने का हुक्म नहीं है, समझ? इस महीने में रात में जाकर इबादत करने का हुक्म इस उम्मत को दिया अल्लाह ने। इसलिए कि उनको वो किताबें याद नहीं थी, तौरात, ज़बूर, इंजील इस तरह याद नहीं थी उनको, जिस तरह कुरान आज के दौर में हाफिजों को याद होता है। अल्लाह ने इस उम्मत के ऊपर रहम फरमाया और इस उम्मत को रात में जाकर इबादत करने का हुक्म दिया और इस पर बड़ा अजर रखा, बड़ा सवाब दिया। जब रोजेदार को हुक्म अल्लाह ने दिया कि भाई आप रोजा रखिए, क्या रखिए? रोजा रखिए। बंदे ने रोजा रखा, सहरी के वक्त में अल्लाह उसको देखकर खुश हो रहा है, हदीस के अल्फाज है। अब इसको भूख लग रही है, ये बर्दाश्त कर रहा है, प्यास लग रही है, ये बर्दाश्त कर रहा है, और इसको हाजत है कि मैं गुनाह कर लूं, तलब है, इसकी चाहत है कि मैं गुनाह कर लूं, लेकिन मैं गुनाह नहीं कर रहा, बच रहा है कि कहीं अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए, मेरा रोजा खराब न हो जाए, उससे डर रहा है। तो अल्लाह अपने फरिश्तों पर फख्र करता है, देखो मेरे बंदे को गुनाह पर कादिर भी है, खाने पर भी कादिर है, पानी पीने पर भी कादिर है, लेकिन मेरे डर की वजह से नहीं कर रहा। फिर अल्लाह का हुक्म है इफ्तार करो। अब इफ्तार बंदा कर रहा है तो अल्लाह फरमा रहा है तेरे मुंह की जो बदबू है, भूख और प्यास की वजह से जो तेरे मुंह की बदबू है, वो मेरे नजदीक कस्तूरी और मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। क्या अल्लाह कह रहा है? मैं और आप कोई अतर लगा ले और दो लोग उसकी तारीफ कर ले तो कितना बंदा खुश होता है। जहां से लिया वहां का एड्रेस भी बता था कि मौजन साहब से लिया है, इतने का दिए थे, ये नाम है ना? कितना खुश होता है। ओहो, मेरे अतर की तो दो लोगों ने तारीफ कर दी है, बहुत खुश होता है। लेकिन जहां अल्लाह कह रहा है तेरे मुंह की बदबू मेरे नजदीक मुश्क और कस्तूरी से भी ज्यादा पसंदीदा है, तो उस रोजगार को कितना खुश होना चाहिए कि अल्लाह मेरी बदबू को पसंद कर रहा है, तो फिर खुशबू को अल्लाह कितना पसंद करेगा। इसलिए अल्लाह जन्नत को आरास्ता करता है और जन्नत को हसीन और खूबसूरत बनाता है और हूरों को कहता है कि और सजो और धजो, ताकि मैं अपने बंदों को कह सकूं कि मेरे बंदों, जो तुमने मेरे लिए भूख, प्यास और गुनाह की लज्जत को छोड़ा है, तो मैं तुम्हारे लिए जन्नत को इतना खूबसूरत, इतना मुज़य्यन बनाऊंगा कि जब तुम मेरी जन्नत को देखोगे तो 70 साल तक तो तुम सिर्फ जन्नत को देखते रहोगे, तकते रहोगे। उसके हसीन को, उसके जमाल को तुम भुला नहीं सकोगे, उसके हुस्न को, उसके जमाल को तुम जो है अपनी आंखों से जब देखोगे तो 70 साल तक सिर्फ तकते रहोगे, निगाह तुम्हारी पलक झपकने के बराबर भी झपकेगी नहीं। इतने खूबसूरत अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। अब बंदा क्या कर रहा है? रोजों के अंदर फोन करके पूछता है कान में दवा डाल सकते कि नहीं, आंख में दवा डाल सकते कि नहीं, है कि नहीं? अरे पूछते ना, पूछना भी चाहिए, रोजे का मसला है, मामूली मसला नहीं है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जहां दवा डालने से रोजा टूट जाएगा वहां गीबत सुनने से भी रोजा टूट जाएगा। अरे ये जहन में आता है कि मैं अगर रोजे की हालत में किसी की गीबत सुन रहा हूं तो मेरा भी